प्रियानो, आजचा दिवस 28 ऑक्टोबर 2020. लॉकडाऊनचे प्रियानो 7 महिने आणि 7 दिवस झालेले आहे. प्रियानो आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करूया. मे दोज हू होप इन द लॉर्ड बी नॉट बी disgraced, because the Lord God Almighty is gracious to those who seek him. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सन्निधीस परमेश्वर पित्या, प्रभू आजच्यापर्यंत तू आमची संभाळ घेतलेली आहे आणि प्रभू आम्ही तुझा आभार व्यक्त करतो आहे. प्रभू बुधवारची बायबल स्टडीवर तुझा आशीर्वाद पाठव. प्रभू तुझ्या वचन आणि पवित्र आत्माची सहाय तू आमच्या सर्वांवर पाठव प्रभू. आणि प्रभू तुझ्या वचनपासून प्रभू आम्हाला प्रत्येक वेळेस नवीन गोष्ट तू शिकवत आहे प्रभू. आज पण तुझ्या शिकवण तू आम्हाला सर्वांना लाभू दे आणि प्रभू तुझ्या वचनाचा आनंद तू सर्वांना प्रगट कर अशी विनंती करतो. सर्व मान महिमा आणि गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियानो, बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांचे कृत्ये, ॲक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 7 पूर्ण आपण घेऊन टाकू. खूप मोठा अध्याय आहे, परंतु त्याच्यामध्ये स्टीफनबद्दल बोललं गेलेलं आहे. प्रियानो, 7वा अध्याय पूर्ण 1 ते 60 वचन. Then the high priest asked him, are these charges true? To this he replied, brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our forefather Abraham while he was still in Mesopotamia, before he lived in Haran. Leave the country and your people, God said, and go to the land and I will show you. So he left the land of the Chaldean and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living. He gave him no inheritance here, nor even a foot of ground. But God promised him that he and his descendant after him would possess the land. God spoke to him in this way, your descendant will be strangers in the country, not their own, but they will be enslaved and mistreated 400 years. But I will punish the nation they serve as the slave. God said, afterwards they will come out of the country and worship me in this place. And then he gave Abraham the covenant of circumcision, and Abraham became the father of Isaac, and circumcised him on the third day of his birth. Later Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of the 12 patriarchs. Because the patriarchs were jealous of Joseph, they sold him as a slave to Egypt. But God was with him and rescued him from all the troubles. He gave Joseph wisdom and enabled him to gain goodwill of Pharaoh, king of Egypt. So he made him ruler over Egypt and all his palaces. Then the famine struck all the Egypt and the Canaan, and bringing great suffering, and our fathers could not find food. When Jacob heard that they had grain in Egypt, he sent out our father on their first visit. On their second visit, Joseph told his brothers who he was, and Pharaoh learned about Joseph's family. After this, Joseph sent for his father Jacob and his whole family, 75 in all. Then Jacob went down to Egypt, where he and all the forefathers died. Their bodies were brought back to the Shechem, and the place in the tomb that Abraham had brought from the son of Hamor, the Shechem, for a certain sum of money. And as the time drew near for God to fulfill the promise of Abraham, the number of the people in Egypt greatly increased. Then another king who knew nothing about Joseph became the ruler of Egypt. He dealt treacherously with our people and oppressed our forefathers by forcing them to throw out their newborn babies to so that they would die. At the time Moses was born, and he was no ordinary child,
and for 3 months he was cared in his father's house. And when he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Moses was educated in all wisdom of the Egyptian, and was powerful in speech and in action. When Moses was 45 years old, he decided to visit his fellow Israelites. He saw on one of them mistreated by the Egyptian, so he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. The next day, Moses came to two Israelites who were fighting. He tried to reconcile them by saying, "Man, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" But the man who was mistreating other pushed Moses aside and said, "Who made you the ruler and judge over us? Do you want to kill us as you killed the Egyptian yesterday?" When Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had two sons. After 40 years he passed, and angels appeared to Moses by the flames of burning bush in the desert near Mount Sinai. When he saw, he was amazed at the sight, and as he went over to look more closely, he heard Lord's voice, "I am the God of your father, the God of Abraham, Isaac and Jacob." Moses trembled with fear and did not dare to look. Then Lord said to him, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groaning and have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt." This is the same Moses whom they rejected, and the words who made the ruler and the judge. He sent to the rulers and delivered by God himself through the angel who appeared to him in the bush. He led them out of Egypt and did wonder and miraculous sign in Egypt, at the Red Sea, and the 40 years in the desert. This Moses who told Israelites' own people. He was the assembly in the desert, and the angels who spoke to him on the Mount Sinai, and with our forefathers, and received the living word to pass on to us. But our fathers refused to obey him. Instead, they rejected him and in their hearts and turned their backs to Egypt. They told Aaron, "Make us a god who will go before us." And as for this fellow Moses who led us out of Egypt didn't know what has happened to him. That time they made an idol to form a calf. They brought sacrifices to it and celebration in honor of what their hand had made. But God turned away and gave them over to worship to the heavenly bodies. This agrees with what is written in the book of the prophets. Did you bring me sacrifices and offerings for 40 years in the desert, O house of Israel? You have lifted up the shrines of Molech and the stars of your god Rephaim, the idol who made you worship. Therefore I will send you into exile beyond Babylon. Our forefathers had the tabernacles to testify with them in the desert. It had been seen. Having received the tabernacles, our fathers took the land from the nation God drove out of Egypt. Out of David, who enjoyed God's favor and asked that might provide a dwelling place for God of Jacob. But it was Solomon who built the house of God. However, the Most High did not live in the houses made by man. As the prophet says, "Heaven is throne and the earth is footstone. What kind of a house will you build for me, says the Lord? Or where will you be the resting place be? Has not my hand made all these things? You stiff-necked people and uncircumcised hearts and ears, you are just like your forefathers. You always resist the Holy Spirit. There was a prophet your father did not persecute. They even killed those who predicted to coming of righteous one. And now you have betrayed and murdered him. You have received the law that was put out effect through an angel, but was not obeyed to it." When they heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to the heavens and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. "Look," he said,
I see heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, the crowd covered their ears and yelling at the top of their voices, they rushed him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witness laid their clothes at the feet of the young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. प्रेषितांचे कृत्य याच्या लेखक लूक इथे स्टीफनच्या पूर्ण ते टेस्टिमनी किंवा साक्ष तिथे प्रदर्शन करत आहे. त्याच्या स्टीफनचा विश्वास पवित्र आत्माने भरलेला आणि द निडर होऊन शुभवर्तमान त्यांनी गाजवलं. पूर्ण त्यांच्या जे चुका आहे, त्यांचा पाप आहे, त्यांच्यासमोर त्यांनी सादर केलेले आहे आणि पूर्ण एक चांगलं असं साक्ष एक प्रेसी संक्षेपमध्ये जुना करार त्यांच्यासमोर सादर केलेला आहे प्रियानो. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे मरण हे सादर केलेलं आहे. प्रियानो, आपण बघतो की 6वा अध्याय मागच्या बायबल स्टडीमध्ये आपण बघितलं की सर्व चांगलं कृत्य स्टीफन करत होता, परंतु खोटे साक्ष किंवा फॉल्स विटनेसनी खोटी ते लोकनी टेस्टिफाय दिलेले आहे आणि स्टेफनला खोट्या प्रकारे सॅनेड्रिन म्हणजे यहुदी लोकांची सुप्रीम कोर्ट समोर त्याला सादर करण्यात आलेलं आहे. आणि प्रमुख याजकनी त्याला प्रश्न विचारला की तू हे सगळं वाईट गोष्ट तू बोलत आहे, आणि त्याच्या उत्तरमध्ये आपण बघतो की स्टेफन त्यांना निडर होऊन तो साक्ष देत आहे. तो त्यांना संदर्भून जे इंग्लिश बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे तो बोलतो की माझे भाव आणि माझे पित्या, माय ब्रदर्स अँड माय फादर्स. आणि असं बोलून तो बोलतो की आपलं परमेश्वराने एब्राहिमाला दर्शन दिलं आणि त्यांना सांगितलं की तू तुझ्या वडिलाची जे 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 भूमी आहे किंवा द कंट्री आहे, देश आहे, ते तू सोडून दे आणि मी तुझ्या वंशजांना मी वचनाचा प्रदेश मी तुला देईल. God appeared to Abraham in the country of his father, and God said, I will give your descendant a land, promised land. आणि ब्रेनो, त्यावेळेस जेव्हा देवाने एब्राहमाला दर्शन दिला त्याला स्वतःचा मूल नव्हता. एब्राहम डिड नॉट हॅव हिज चाइल्ड ऑफ हिज ओन. आणि आपण बघतो की जेव्हा देवाने त्याच्याबरोबर जे सांगितलं गेलं ते एब्राहमाने देवावर संदेह आणला नाही, अविश्वास जागृत केला नाही, प्रश्नसुद्धा विचारले नाही, परंतु त्यांनी सगळं काही सोडून पित्याच्या जे देश आहे ते सोडून तो देवाने जे दाखवलेला प्रदेशमध्ये तो हारानमध्ये सेटल झालेला आहे. आणि प्रियानो, एब्राहम आणि सारा खूप वयस्कर किंवा वृद्ध होते, ओल्ड एज 90 इयर्स प्लस. तेव्हा त्यांना आयझॅक किंवा इसाक त्यांना पुत्र जन्मला त्यांना. आणि प्रियानो, 8व्या दिवशी एब्राहमाने इसाकचा सुन्नत केलेली आहे प्रियानो. आणि 8वा जेव्हा जन्म झाला इसाकचा, आणि त्यानंतर आपण बघतो की एब्राहमाचा मुलगा इसाक झाला, इसाकचा मुलगा याकोब झाला, आणि याकोबाचे ते 12 पुत्र म्हणजे इस्रायल प्रजेचे 7 कुळ झालेले आहे. Abraham's son was Isaac, Isaac's son was Jacob, and Jacob had 12 sons who later became the 12 tribes of Israel. आणि प्रियानो, आपण बघतो की हे इब्राहिमाचे जे देवाने वचन दिलेले आहे हे इस्रायल लोक झालेले आहे, 12 कुळचे इस्रायल प्रजा झालेली आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे की त्यानंतर योसेफ हा याकोबाचा मुलगा होता आणि त्याच्या स्वतःच्या भावाने मिसर लोकांना गुलाम म्हणून विकून टाकलेला आहे, परंतु देवाने त्याला सोडलं नाही आणि त्याचा पण विश्वास देवावर होता. आणि आपण बघतो की चांगला एक फार राजा होतो त्याच्या काळामध्ये, त्याला प्राईम मिनिस्टर त्याला केलेला आहे. योसेफला मिसर देश किंवा इजिप्तचा प्राईम मिनिस्टर त्यांना केलं. आणि त्यानंतर पूर्ण विश्वभरामध्ये दुकाळ आलेला आहे, फॅमिन आलेली आहे, आणि पूर्ण ते योसेफाचे पूर्ण फॅमिली आहे, त्याचे वडील
याकोब आणि त्याचे भावंड पूर्ण ते 75 लोक होते प्रियानो, असं बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे. त्या लोकांना सर्व पुरवठा झाला, ते जिवंत राहिले, कारण हे देवाची त्यांची योजना होती. आणि ते लोक येऊन मिसर देशमध्ये ते लोक सेटल झालेले आहे. आणि आपण बघतो की त्यानंतर हे 12 कुळमधले जे याकोबाचे जे 12 संतान होते, त्यांच्या इस्रायल प्रजा खूप मोठी प्रजा झाली. आणि हा चांगला फारो राजा मरून मृत्यू पावला आणि नवीन एक राजा त्याच्या जागा त्यांनी घेतलं. आणि तो खूप वाईट राजा होता आणि ह्या इस्रायल लोकांना त्यांना गुलाम बनवला. आणि प्रियानो, मोशे जेव्हा मोठा झाला, फारोची स्वतःची मुलगीने त्याला स्वतःच्या मुलगासारखा त्याचे वाढ केलेलं, शिक्षण दिलं, सर्व काहीतरी त्याला वैभव दिलेलं, राजकीय वैभव दिलं. आणि जेव्हा मोशेला समजलं की तो यहुदी आहे आणि ते यहुदींची मुलाखत घ्यायला तो एक दिवशी गेला बाहेर, आणि त्यांनी बघितलं की त्यांच्या यहुदी लोक, स्वतःचे जे यहुदी लोक आहे त्याच्यावर अत्याचार करत आहे मिसर लोक. आणि त्याला जे अत्याचार करणारा मिस्रीला त्यांनी मारून टाकलेला आहे. दुसऱ्या दिवशी ते लोक 2 यहुदी लोक भांडत होते आणि त्याला सलाह करायला तो मोशे गेला. आणि त्यातला मधला एक यहुदी त्यांनी धक्का मारला मोशेला आणि सांगितलं की काल तू एक मिस्रीचा खून केला आहे, आज तू आम्हाला आमच्या खून करायला तू इथे आलेला आहे. असं ऐकून मोशे पळून गेलेला आहे. एक जागाचं नाव मिद्यान या जागावर तो पळून गेला आणि तिथे त्यांनी लग्न केलेलं आहे आणि त्याला 2 मुलं झालेले आहे प्रियानो. परंतु देवानी त्याला पण सोडलं नाही आणि देवानी त्याला एक बर्निंग बुश, एक आगेमध्ये एक झाड ते किंवा एक प्लांट ते फ्लेममध्ये होता, परंतु तो जळून गेला नाही फ्लेममध्ये. परंतु ते फ्लेम हे आग नव्हती, परंतु हे देवानी त्याला दर्शन दिलेले आगे फ्लेम्स म्हणून. आणि देवानी त्याला वाणी दिली, ज्या भूमीवर तू उभा आहे ते पवित्र आहे, तुझे जे चप्पल आहे ते काढून टाक. आणि देवाच्या दर्शन त्याला झालेलं आहे. आणि देवानी त्याला सांगितलं की मी इस्रायल लोकांची रडणं आणि प्रार्थना मी ऐकलेली आहे आणि मी त्यांना सुटका देणार आहे. तुला एक लीडर बनवायचं आहे, मला तू एक लीडर होईल आणि तू माझ्या इस्रायल लोकांना तू मिसर देशमधून तू त्यांना वाचवेल. आणि आपण बघतो की मोशे एक लीडर म्हणून जे लाल समुद्राच्या त्याला 2 भाग करून देवाने पूर्ण इस्रायल प्रजेला बाहेर काढलेला आहे प्रियानो. आणि जेव्हा मोशे सिनाय पर्वतवर गेलेला आहे, जेव्हा देवाने त्यांना 10 आज्ञा दिलेली आहे ते घेण्यासाठी तो 40 दिवस तो तिथे सिनाय पर्वतवर उपवास आणि प्रार्थना करत होता. आणि खाली इस्रायल लोक, ते लोकांनी सांगितलं की हा मोशे मरून गेलेला आहे, आम्हाला पुन्हा एकदा मिसर देशमध्ये जायचं आहे आणि आम्हाला कुठल्या देवाची गरज आहे. आणि ते लोकांनी स्वतःचे सोन्याचे दागिने काढून दिलेले आहे आणि त्याच्यामधलं एक वासरू किंवा एक काफ बनवलं आहे आणि त्याची पूजा त्यांनी केली. आणि ते लोक नाच गान आणि सेलिब्रेशन करत होते आणि देवाचा कोप त्यांच्यावर आलेला आहे प्रियानो. जे लोकांनी हे वाईट केलं ते सर्व पिढी मृत्यू पावलेली आहे प्रियानो. त्यानंतर आपण बघतो की यहोशुआ किंवा जोशुआच्या नेतृत्वामध्ये मोशेनंतर यहोशुआने लीडरशिप घेतलेली आहे. तो प्रभूचा विश्वासू सेवक होता आणि त्यांनी इस्रायल लोकांना आणि जे देवाने करार केलेला त्यांच्याबरोबर जे कव्हिनंट केलेली ते करार कोश किंवा आर्क ऑफ द कव्हिनंट ते टेबल नेकर घेऊन त्यांनी कनान देशमध्ये इस्रायल लोकांबरोबर त्यांनी प्रभूने दिलेला जे वचनाचे प्रदेश होता ते कनान देशमध्ये ते आर्क ऑफ द कव्हिनंट घेऊन ते प्रवेश झालेला आहे यहोशुआ. आणि त्यानंतर आपण बघतो की ज्यापर्यंत दावीद राजा होता इस्रायलचा दुसरा राजा, त्यापर्यंत ते आर्क ऑफ द कव्हिनंट किंवा टेबल नेकर तिथेच स्थायी होतं. आणि खूप इच्छा होती दाविदाची की देवाचे एक मंदिरच्या बांधकाम करावा, परंतु आपण बघतो की त्यांनी रक्तपात केलेला आहे, शेडिंग ऑफ द ब्लड केलेला आहे. म्हणून देवाने त्याला सांगितलं की तू माझा पवित्र मंदिर बांधू शकत नाही, परंतु तुझा पुत्र सलमोन किंवा सॉलोमॉन माझं मंदिर बांधेल. आणि सॉलोमॉनने खूप भव्य देवाच्या मंदिरचे निर्माण केलेले आहे. परंतु जसं संदेशाने लिहिलेलं आहे की हेवन इज माय थ्रोन अँड अर्थ इज माय फूट स्टूल. देव बोलत आहे संदेशाद्वारा की स्वर्ग माझ्या राज्यासन आहे आणि पृथ्वी हे माझ्या पायासन आहे. आणि कोण
माझ्यासाठी जागा बनू शकतो, कारण की हे पृथ्वीचा निर्माण करता मीच आहे. आणि प्रियानो, आपण इथे बघतो की मग हे सगळ्या श्रेष्ठ वस्तू केल्या तरी लोकांनी देवाला नकारलं आणि देवाला स्वतःच्या पुत्र म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला, स्वतःच्या पुत्राला या पृथ्वीवर पाठवण्यात आलेलं आहे. इस्रायल लोकांनी संदेष्टांना मारून टाकलेले आहे. इवन प्रभू येशू ख्रिस्त जे जगाचे मसीहा म्हणून त्यांनी पाठवलं, त्यांना पण रिजेक्ट करून टाकलं आणि त्यांना पण परस्वधीन केलं किंवा बिट्रे केलं आणि त्यांना पण वधस्तंभावर मारून टाकलेलं आहे, द मर्डर ऑफ जीसस. आणि जेव्हा हे सॅनेड्रिन म्हणजे की यहुदी लोकांची जे सुप्रीम कोर्ट होती, त्यांचे जे प्रमुख याजक आणि त्यांचे जे सदुशी लोक होते, ते लोक खूप रागवले, तू काय बोलत आहे. आणि त्याच्यावर आपण बघतो की या स्टीफन पवित्र आत्माने भरलेला होता आणि त्यांनी त्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दर्शन झालेलं आहे, देव पित्याचे दर्शन झालेलं आहे. आणि त्यांनी बघितलं की देव स्वर्गामध्ये आहे, स्वर्ग उघडला आहे आणि देवाच्या दर्शन झालेलं आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्या उजवी हातकडे बसलेले विराजमान आहे. आणि स्टेफननी सांगितलं की स्वर्ग उघडलेला आहे, मी पित्याच्या दर्शन बघितलेलं आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या उजवी बाजूला ते उभे आहे. आय हॅव सीन द हेवन्स ओपन, आय हॅव सीन the glory of God Almighty, and I seen the Jesus Christ at the right hand, standing at the right hand of the Father. आणि हे ऐकून हे सगळे लोकांना खूप राग आला. जे सॅनेड्रिन किंवा यहुदी लोकांची जे सुप्रीम कोर्ट होती, या लोकांना खूप राग आला. त्यांनी स्वतःचे कान बंद केले आणि त्याला शहरचे बाहेर त्यांना स्टीफनला त्याला हाकलून त्याला खेचून बाहेर काढला आणि त्याला पत्थरने मारायला लागले. आणि मरत असताना स्टीफननी प्रार्थना केली की प्रभू, माझा आत्मा मी तुझ्या हातामध्ये सुपूर्द करत आहे. हे जे लोक माझ्यावर अत्याचार करत आहे, मला मारत आहे दगडाने किंवा पत्थरने, तू त्यांना क्षमा कर. जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर स्वतःचे अत्याचार करणारे लोक, एक्झिक्युशन करणारे लोकांना क्षमा दिलेली आहे, तसं मरण तोल अवस्थामध्ये सुद्धा स्टेफननी देवाकडे त्या लोकांसाठी माफीची प्रार्थना केलेली आहे प्रियानो. आणि इथे बघतो की तिथे हे सर्व दृश्य बघत असताना सॉल जे रोमन अधिकारी होतं, त्यांनी हे साक्ष त्यांनी बघितलेले आहे. ही हॅज बिकम द विटनेस टू दिस इन्सिडेंट. हे काय झालेलं आहे, कसं ते स्टीफनला पत्थरने किंवा दगडने त्याला मारून टाकलेलं आहे, हे एक साक्ष रोमन ऑफिशियल म्हणून त्यांनी हे साक्ष विटनेस त्यांनी केलेली आहे प्रियानो. स्टीफन तो घाबरला नाही, परंतु प्रभूच्या विश्वासमध्ये कायम राहिला. जे सुवार्ता ज्या कार्यासाठी देवाने त्याला पसंत केलेलं, ते कार्य त्यांनी केलेलं आहे निडरपणे, डिप्लोमॅसी केली नाही. जर त्यांनी काहीतरी डिप्लोमॅसी केली असती तर तो त्याचे जीव वाचवू शकला असता, परंतु ते 100 इयर्स जगला नसता, पण 10 वर्ष 20 वर्ष, वी डू नॉट नो हाऊ मच इयर्स, परंतु तो त्याच्या देवाच्या मिशनमध्ये फेल झाला असता. तो प्रियानो शेवटपर्यंत तो निडर होऊन उभा राहिला, पवित्र आत्माने भरलेला, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आणि देवपित्याच्या आणि स्वर्गाचा त्यांनी दर्शन घेतलेलं आहे. त्याची मरण त्याला आली त्याच्या आधी, आणि त्याला पत्थरने किंवा दगडाने त्याला मारून टाकलेला आहे. आणि तो शेवटपर्यंत तो आता मरण पावणार आहे. त्याच्या आधी त्यांच्या शत्रूवर त्यांनी शत्रूंसाठी त्यांनी प्रार्थना केली की देवपित्या त्यांना क्षमा कर आणि माझा आत्मा मी तुझ्या हातमध्ये सुपूर्द करतो, आणि त्याचे मृत्यू आलेला आहे. प्रियानो, व्हॉट अ मार्वलस टेस्टिमनी. किती अद्भुत त्याचा विश्वास होता, किती तो निडर होता प्रियानो. अशी हे जे बायबल स्टडी मी तयार करत होतो, मला विचार आला, जर मला कोणी पकडून घेतला आणि मला असं बोललं की तू प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नकार करता, आपण काय करणार प्रियानो. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रभूच्या वचनमध्ये दृढ व्हायला पाहिजे, प्रभूच्या मार्गामध्ये आपल्याला चालायला पाहिजे. प्रभूचे वचन काय सांगत आहे ते मी काय तुम्हाला सांगत आहे त्याच्यावर तुम्ही विश्वास करू नका, परंतु प्रभूचे वचन काय सांगत आहे आणि प्रभूचे लोकांनी देवासाठी काय केलेलं आहे त्याच्या आपल्या एक उदाहरण स्टीफन आहे प्रियानो. तो खुशी आनंदी तो मृत्यू त्यांनी
त्यांना वेलकम केलेलं आहे मृत्यूला. हां प्रियानो, आपण सर्वजण मृत्यूपासून लांब आपण पळून जातो. आपल्याला असं वाटतं की आपण खूप जगू, आता इतके वर्ष जगले, आणखीन वर्ष जगू. परंतु स्टीफननी त्याच्या जीवनाची काही अभिलाषा ठेवली नाही, परंतु त्याला मृत्यूला स्वीकारलेला. ही वेलकम द डेथ. आणि हे सर्व प्रभूच्यासाठी त्यांनी केलेलं आहे प्रियानो. आणि आज आपण बघतो की पवित्र शास्त्रामध्ये त्याची नोंद गेलेली आहे. तो प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी शहीद झालेला आहे. ही हॅज बिकम द मार्टियर फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आणि प्रियानो, आज तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी हे खूप प्रेरणादायक बायबल स्टडी आहे. प्रभूचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांवर असू दो. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आज आम्ही जे बायबल स्टडी केलेली आहे प्रभू, संत लूकने प्रभू इथे एक सुंदर एक चित्र स्टीफनाच्या पूर्ण प्रभू साक्ष त्यांनी सादर केलेली आहे. प्रभू हा बिलकुल घाबरला नाही. प्रभू या लोकांविरुद्ध तो निडरपणे तो बोलला. सर्व काही जे जुन्या करारापासून ते नवीन करारांपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या तारणाऱ्याच्या स्वर्गारोहणपर्यंत सर्व काही त्यांनी स्वार्थ गाजवून टाकली. आणि परंतु प्रभू त्याचे जेव्हा चांगल्या कृत्य केलं तरी प्रभू त्याला मरणच्या दंड आणि लोकांनी दगड मारून त्याला मारून टाकला. तरी प्रभू तुझा दर्शन झालेलं आहे, देवपिताचे दर्शन झालेलं आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे त्याला दर्शन झालं आणि त्याला मरता मरता प्रभू त्यांनी स्वतःच्या अत्याचार करणारे लोकांना क्षमा दिलेली आहे आणि स्वतःचा आत्मा तुझ्या हातामध्ये त्यांनी सुबृत केलेला आहे. प्रभू आमचा पण विश्वास त्याच्यासारखं बनव प्रभू. प्रभू आम्हाला हिंमत दे आणि आम्ही तुझ्या वचनाच्या प्रकाशमध्ये आम्ही प्रत्येक दिवस चालू. प्रभू वाईट नाही, परंतु चांगले कृत्य आमच्या जीवनाद्वारे आम्ही घडवून आणू, असं आम्ही विनंती तुला सादर करतो. सर्व काही मान, महिमा आणि गौरव तुला देतो प्रभू. प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नामात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. तर आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव. तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही. तुझे इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे. जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमच्या अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परिशुद्ध आण नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपला सर्व प्रियजनांबरोबर राहो. आमेन. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.